Could be us. So back to what I was saying. Could be us. పొగ తాగటం, మద్యం సేవించటం ఆరోగ్యానికి హానికరం. స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. జనగణమన ప్లే చేసినప్పుడు ఆహుతులందరూ కూడా లేచి నిలబడవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. I request all the other dignitaries to occupy their seats, sir. పునఃస్వాగతం పలుకుతున్నాము. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి డిగ్నిటీస్ అందరూ కూడా వేదికకి వచ్చి వారి యొక్క సీట్లో ఆసీనులు కావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. आपके निरीक्षण के लिए आग्रह है श्रीमान। Contingents are now ready to march past the saluting points. The first platoon amongst all the platons is SNPC 1 and then comes SNPC Band 40. The platons are marching forward to salute the chief guest at the post. SNPC 1 వారి యొక్క ప్లాటూన్ ముందుగా కదలడం జరుగుతుంది. వారి తర్వాత SNPC బ్యాండ్ పార్టీ మరియు ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ వారి యొక్క ప్యాటర్న్స్ చక్కగా ఏకరూప దుస్తులు ధరించి లయబద్ధమైనటువంటి నడకతో ప్రవాసం నిర్వహిస్తూ ముందుకు కదలడం జరుగుతుంది. The parade commander followed by all the platoons are now proceeding to the ceremonial march past. The parade is ready to move forward in perfect discipline, pride and patriotic spirit.
giving the salute base with a proud ceremonial salute to our chief guest, followed by the SNPC band party. చక్కటి దృశ్య మనోహరంగా సాగుతున్నటువంటి కవాతులో ఎస్ఎన్పిసి వారు గౌరవ ముఖ్య అతిథుల వారికి గౌరవ వందనం సమర్పిస్తూ ముందుకు కదలడం జరిగింది. వారి తర్వాత ఎస్ఎన్పిసి బ్యాంక్ పార్టీ వారు చక్కగా కవాతు నిర్వహిస్తూ ముఖ్య అతిథి వారికి సెల్యూట్ చేస్తూ ముందుకు కదులుతున్నారు. With a perfect coordination and confidence fight, the contingents marches past our esteemed chief guest. Followed by NCC, Singareni College Students Degree College, are now representing its ceremonial salute and impressive display of discipline, unity, and patriotism. And followed by the NCC Singareni College High School. The young marchers proudly salute the nation as they pass the saluting base, carrying the spirit of patriotism in every step. They are now passing the saluting base, followed by St. Mary's High School, NCC. సింగరేణి కాలేజ్ ఉమెన్స్ డిగ్రీ కాలేజ్ వారి యొక్క ఎన్సీసీ ప్లాటూన్ ముందుకు కదులుతోంది. వారి తర్వాత సింగరేణి కాలేజ్ హై స్కూల్, తర్వాత సెయింట్ మేరీస్ హై స్కూల్ వారి యొక్క ప్లాటూన్ ముందుకు కదలడం జరుగుతుంది. The NCC platoons of Singareni College High Schools and St. Mary's High School is marching forward by saluting the chief guest at the post. And then comes the color parties of district color party, Singareni College High School. Moving forward, saluting the chief guest at the post in a dignified manner, saluting the chief guest and marching forward by the kids. The color party from the district color party are moving forward in the saluting base, adding color and grandeur to the celebration of our nation's independence, followed by Singareni College High School color party. Sri Sharada Vidyalayam color party. Now the Singareni College High School's color party and now approach the saluting base, proudly giving the ceremonial salute to our chief guest, followed by the young marchers from Sharada Vidyalayam color party. Scouts. The Scouts of Singareni College High School, Sri Sarada Vidyalayam and Triveni Talent School and Master K Vidyalayam are marching forward. Scouts from Triveni Talent School as passing the saluting base, giving their proud salute to our chief guest, followed by Triveni Talent School, Saraswati campus. Then comes the guides of Singareni College High School and Master K Vidyalayam, followed by the rangers of Singareni College Women's Degree College. The young marchers are proudly displaying the discipline and dedication they have been through as this contingent passes the salute base, followed by Master E.K. Vidyalayam guides. And now comes the rangers of Singareni College Women's Degree College with their smart and disciplined march past as the contingent passes the saluting base,
pride and precision. చక్కటి ఏకరూప దుస్తులతో కవాతు నిర్వహిస్తూ సింగరేణి కాలేజ్ ఉమెన్స్ డిగ్రీ కాలేజ్ రేంజర్స్ గౌరవ ముఖ్య అతిథుల వారికి గౌరవ వందనం సమర్పిస్తూ ముందుకు కదలడం జరుగుతుంది. వారి తర్వాత నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ సింగరేణి కాలేజ్ ఉమెన్స్ డిగ్రీ కాలేజ్ చిన్నారులు గౌరవ ముఖ్య అతిథుల వారికి గౌరవ వందనం సమర్పిస్తూ ముందుకు కదలడం జరుగుతుంది. Now, Singareni College, Women's Degree College, NCC are approaching the salute base and they are proudly giving the ceremonial salute to our chief guest, followed by March Past Singareni High School students. మార్చ్ పాస్ లో భాగంగా సింగరేణి కాలేజ్ హై స్కూల్ చిన్నారులు మార్చ్ పాస్ నిర్వహిస్తూ ముందుకు కదలడం జరుగుతుంది. తర్వాత శ్రీ శారదా విద్యాలయం, వొకేషనల్ జూనియర్ కాలేజ్, Now, the Siddhartha Vocational Junior College are moving forward to the saluting base, giving the ceremonial salute to our esteemed chief guest. the children of Siddhartha Vocational Junior College are saluted, and then comes St. Mary's High School's March Past platoon is moving forward and duly saluting the chief guest at the base. With perfect coordination and confident strides, the contingents from St. Mary's High School are moving forward and giving their ceremonial salute to our chief guest, followed by Master E.K. Vidyalayam students. The perfect synchronization of the movement of the body and the sound gives a good glimpse of perfection in the parade being done by the children. And now comes the March Past team of Singareni Women's Junior College and then Building Blocks High School. Now the band from Building Blocks High School are moving forward to the salute base, giving their saluting spirit, showing their saluting spirit and giving their ceremonial salute to our distinguished chief guest, followed by the Sri Ramchandra High School. The movement, the sound and the colorful dresses of the children and the SNPC teams have given an enormous view and distinguished contrast of color to the stage. Followed by Vivekavardhini High School. వివేకవర్ధిని హై స్కూల్ చిన్నారులు చక్కటి సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి దేశభక్తిని ప్రతిబింబించే పతాక దుస్తులు ధరించి ముందుకు కదలడం జరుగుతుంది. గౌరవ ముఖ్య అతిథుల వారికి గౌరవ వందనం సమర్పిస్తూ తర్వాత ఆర్కిడ్స్ స్కూల్ చిన్నారులు గౌరవ వందనం సమర్పిస్తూ ముందుకు కదలడం జరుగుతుంది. With confidence and coordination, the students of Archid School are now moving forward at the salute base, followed by Triveni Talent School, Yamuna campus. త్రివేణి టాలెంట్ స్కూల్ యమునా క్యాంపస్ చిన్నారులు చక్కగా గౌరవ ముఖ్య అతిథుల వారికి వందనం సమర్పిస్తూ ముందుకు కదలడం జరుగుతుంది. వారి తర్వాత సెయింట్ జేవియర్స్ హై స్కూల్ చిన్నారులు వందనం చేయడం కోసం ముందుకు కదులుతూ నడవడం జరుగుతుంది. Followed by Triveni Talent School, Saraswati campus. The students from Triveni Talent School, Saraswati campus are moving forward to the saluting base to give their ceremonial salute to our chief guest. మార్చ్ పాస్ చిన్నారుల తర్వాత బ్యాండ్ పార్టీ సింగరేణి కాలేజ్ హై స్కూల్ చిన్నారులు బ్యాండ్ పార్టీ గౌరవ వందనం కోసం ముందుకు కదలడం జరుగుతోంది. Leading the ceremonial march past, the spirited band party setting the rhythm of the parade with their patriotic melodies. Here comes the band party from different schools. Firstly, Singareni College High School, followed by St. Mary's Girls High School. The band party from St. Mary's Girls High School are moving forward
band party from Master E.K. Vidyalaya. మాస్టర్ ఇంకే విద్యాలయం ఇస్తున్నారు యొక్క బ్యాండ్ పార్టీ తర్వాత సింగరేణి టాలెంట్ స్కూల్ యమునా క్యాంపస్ ఉన్నారు. The band party from Trinity Talent School, Yamuna Campus. Moving forward to the meeting dates, followed by Sri Ramchandra High School band party. ఆ తర్వాత సింగరేణి టాలెంట్ స్కూల్ సరస్వతి క్యాంపస్ బ్యాండ్ పార్టీ వారిని గౌరవవందన సమర్పించడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. With the inspiring music, adding grandeur and beauty to this ceremonial event, Trinity Talent School Saraswati band party, followed by Orchid High School band party. The band party from Orchid High School is now approaching the saluting phase, marching organization. కార్యక్రమంలో తదుపరి అంశము ముఖ్య అతిథి గారి సందేశం ఉంటుంది. డాక్టర్ బుద్ధప్రకాష్ జ్యోతి ఐఏఎస్ గారు, చైర్మన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సింగరేణి కాలేజ్, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. వారి యొక్క అమూల్యమైన సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్ టు ది పోడియం. అందరికీ నమస్కారం. సింగరేణి కార్మికులు, ఉద్యోగులు, అధికారులు, వారి కుటుంబాల సభ్యులు, కార్మిక నాయకులు, ప్రభుత్వ అధికారులు, ప్రజలు, విద్యార్థులు, మీడియా మిత్రులందరికీ 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఎందరో మన త్యాగాలు, పోరాటాలు ఫలితంగా మన దేశం స్వాతంత్ర్యాన్ని సాధించింది. భారత రాజ్యాంగం పూర్తితో నేడు ఐక్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఒకప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా ఉన్న భారతదేశం నేడు ప్రపంచంలోని బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒకటిగా జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో సింగరేణి సంస్థ కూడా ఎక్కువగా ఇకపై మరింత బాధ్యత చేసి మన రాష్ట్ర విద్యుత్ అవసరాలతో పాటు దేశ విద్యుత్ అవసరాలకు తగినంత బొగ్గును ఉత్పత్తి చేసి దేశ అభివృద్ధిలో తన వంతు పాత్ర సమర్థవంతంగా పోషించాలి. సింగరేణి సంస్థ అభివృద్ధి విస్తరణకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రోత్సాహం అందిస్తుంది. అలాగే రాష్ట్ర మైనింగ్ సాధించగలిగాం. ఈ డ్రాప్ లో సుమారు 340 మిలియన్ టన్ బొగ్గు నిల్వలు ఉండగా దాదాపు 40 సంవత్సరాల పాటు మైనింగ్ చేయవచ్చు. భోపాల్ ఏరియాకు ఇది స్థిర భవిష్యత్తు కల్పిస్తుంది. స్థానికులకు వేల సంఖ్యలో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ లభిస్తాయి, అభివృద్ధికి అవకాశాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చొరవతో ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న మనుగోలు PKOC2 డిస్ట్రిక్ట్ బ్లాక్ ఆప్షన్ ద్వారా పొందాం. ఈ దానితో 120 మిలియన్ టన్ కోల్ రిజర్వ్ ఉండగా మరో 20 సంవత్సరాల పాటు మైనింగ్ చేయవచ్చు. మనుగోలు ఏరియా భవిష్యత్తును కాపాడడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సింగరేణి అభివృద్ధి విస్తరణ పటిష్ట కోసం నిరంతర సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ సంస్థకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్న ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ ఏ రవీంద్ర రెడ్డి గారికి, ఆనరబుల్ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ భట్టి విక్రమ గారికి ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. స్టేట్ గవర్నమెంట్ సూచనల మేరకు సింగరేణి సంస్థ వ్యాపార విస్తరణ చర్యలను కూడా చేపడుతుంది. మినరల్ సెక్టర్ తో పాటు వేరే ఎలిమెంట్స్ సెక్టర్ లోకి కూడా అడుగు పెట్టున్నారు. ఇప్పటికే కర్ణాటకలోని గోల్డ్ ఆర్గనైజ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కు లైసెన్స్ పొందారు. త్వరలో అక్కడ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేస్తారు.
దీనికి సంబంధించి ఇటీవల అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం. అంతేకాకుండా మన ఓపెన్ కాస్ట్ మైండ్ లో దొరికే రేర్ ఎలిమెంట్స్ ను తీసేందుకు ప్రణాళిక చేశాం. ఇందులో భాగంగా ఇటీవల కొత్తగూడెంలో జియో సైన్స్ ల్యాబొరేటరీకి మన ఆనరబుల్ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ప్రారంభించారు. ఇది భవిష్యత్తులో క్రిటికల్ మినరల్స్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ కు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. మన సింగరేణి సంస్థ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు అత్యంత ముఖ్యమైనవి. తెలంగాణలో విద్యుత్ వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ కు అవసరమైన బొగ్గును అందించడం మన మొదటి బాధ్యత. ఇందుకోసం ఒడిశాలోని నైనికోల్ బ్లాక్ లో ఉత్పత్తి అవుతున్న బొగ్గును సింగరేణి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ కు సరఫరా చేయాలని నిర్ణయించారు. నైనికోల్ బ్లాక్ నుంచి బయలుదేరిన మొదటి రేట్ ఆగస్టు 6న సింగరేణి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ కు చేరుకోవడం సింగరేణి చరిత్రలో ఒక గొప్ప మైలురాయి. రాబోయే కాలంలో రాష్ట్ర అవసరాలకు బొగ్గును అందించేందుకు గనులు మోడర్న్ టెక్నాలజీ మెథడ్స్ వినియోగాన్ని మరింత విస్తరిస్తాము. ఆధునిక సాంకేతిక ద్వారా యాక్సిడెంట్ ను తగ్గిస్తూ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ పెంచి తక్కువ ఖర్చుతో అధిక ఉత్పత్తిని సాధించడం మన లక్ష్యం. రాష్ట్ర అవసరాలకు సింగరేణి 1200 మెగావాట్ థర్మల్ విద్యుత్తును అందిస్తుంది. మరో 800 మెగావాట్ అల్ట్రా సూపర్ క్రిటికల్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ నిర్మాణంలో ఉంది. అది పూర్తి అయితే సింగరేణి నుంచి మొత్తం 200 మెగావాట్ విద్యుత్తును అందించే సామర్థ్యం ఏర్పడుతుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. నేడు గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ కూడా ప్రైవేట్ కంపెనీస్ తో పోటీ పడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఈ కాంపిటీషన్ లో మనం ఉండాలంటే సేఫ్టీతో పాటు వర్క్ చేసి ప్రొడక్టివిటీ పెంచాలి, కోల్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ని తగ్గించాలి, కాస్ట్ ప్రొడక్టివిటీ మెజర్స్ ని తీసుకోవాలి, అడ్వాన్స్ మైనింగ్ మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, డైవర్సిఫికేషన్ చేయాలి, ఇన్నోవేటివ్ మైనింగ్ మెథడ్స్ ను అమలు చేయాలి. మన మెషినరీస్ ని పూర్తి కెపాసిటీతో ఫుల్ సైజ్ ఫుల్ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా మనం డ్యూటీ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని పని చేయాలి. పద్ధతిగా పెరిగితే క్వాలిటీ కోల్ ను పోటీ మార్కెట్ లో ధరతో కస్టమర్స్ ఇవ్వగలుగుతాం. ఇంతే కాకుండా వర్కర్స్ వెల్ఫేర్ ని సింగరేణి అత్యంత ప్రాధాన్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు సంక్షేమ కార్యక్రమంలో భాగంగా అన్ని ఏరియా హాస్పిటల్స్ లో అడ్వాన్స్ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ ని కల్పిస్తున్నది. హార్ట్ రిలేటెడ్ సేవల కోసం రామగుండంలో క్యాత్ ల్యాబ్ ని ఏర్పాటు చేశారు. సింగరేణి మరింత బలమైన ఆధునిక విస్తృతమైన జాతీయ స్థాయి మైనింగ్ సంస్థగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని కోరుతున్నాను. మన దేశం ఇంకా గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందాలి, తెలంగాణ రాష్ట్రం మరింత ప్రగతి సాధించాలని, సింగరేణి సంస్థ ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని ఆకాంక్షిస్తూ మరోసారి మీ అందరికీ 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. జై సింగరేణి, జై హింద్.